Okay, so good evening everybody. Welcome to our third and final evening of the Precious Human Rebirth. Сайн бацхан өнөөдөр Эрдэнэ түүхний төрөлгээд бидний хичээлийн сүүлийн хичээл орох нэ. So we looked in the first week at the 8 freedoms and 10 richness, and then last week we looked at how we can use our precious human life either for temporal gains or for ultimate purposes. And I forget what the third one is right now. Utilizing every moment, yes, of this precious human life. Өмнө хоёр хичээл орсон тийм ээ. Тэр хоёр хичээл дээр бид нэр Эрдэнэ түүхний төрөл гэдэг бүрдүүлдэг тэр 10 чөлөө 8 учрлын тухай ярилцж байсан. Дээр нь яг одоо урд хичээл дээр бол нэгэнтээ ийм ховор одоо Эрдэнэ түнтэй юм олоод авчихсан бол түүнийхээ тусыг хэрхэн гаргах юм бэ? Ялангуяа зурдын тус нь одоо юу юм, ашт холын тус нь юу юм, эгшин хорон болгонд хэрхэн тусыг гаргах юм бэ гэдэг талаар ярилцсан. I forgot to say welcome to people joining us on Facebook. Sorry for that. Захмаар урж байгаа хүмүүс пагаах тэр хүмүүсийн мэндийг мэдээ бас мартчихээг. So then tonight we're going to focus on thinking about the precious human rebirth, how it is so rare and so difficult to attain. За тэгвэл өнөө бүгдээрээ тэр Эрдэнэ түүхний төрөл гэдэг чинь олоход их ховор юм аа гэдгийг тий. Ховор бөгөөд бэрх хэцүү юм аа гэдэг талаар ярилцъя. So let's start out by just sitting for a couple of minutes, watching our breath just to calm, allow ourselves to completely arrive here and be fully attentive. Хичээлийнхаа өмнө бүгдээрээ анхаарлаа хичээлдээ сонсож байгаа зүйлдерээ тогтоохын тухайд богинохон бясалгал хий. So just ensuring you have a nice tall spine and eyes are partially closed. Bring your attention inwards to locate the movement of breath in the trunk of your body, not changing it, just observing it. Нурууга цэх шулуун суугаад тэгээд өөрийнхөө анхаарлыг их биен дээр буюу амьсгал орж гарахад хөдөлж байгаа хөдөлгөөн дээр авчирч тогтооё. And then we can let go of observing the breath, movement of breath. Одоо энэ хөдөлгөөн дээрээс анхаарлаа авъя. And we can check firstly our motivation for coming this evening. Ингээд өнөөдөр энэ намыг сонсох болсны учир юу вэ, шалтгаан юу вэ гэдэг өөрийнхөө сэтгэж. And then if we haven't already generated the altruistic motivation of bodhicitta or the mind that wishes to attain full perfection, one's inner potential, so that we can be completely beneficial, completely able to correctly lead all beings away from suffering to genuine lasting happiness, then please take a few moments to adjust, to think as widely and as broadly as you can from your heart.
дээдийн номыг сонсохын хамгийн одоо дээдийн санаа сэтэл юу байх вэ гэхлээр амьтны тусыг бүтээхийн тухайтад би өөрөө бурхны утагт хүрэхийн тулд би одоо номыг сонсё гэсэн ийм бод сэтгэл байгаа тийм ээ. За энэ адилын бод сэтгэл одоо өөрт багтж байгаа бод сэтгэлийг төрүүлээрэ үгүй бол өөрийнхөө сэтлийг ажаад тэгээд аль болох бусдад тустай сайхан болгож засаарай. And take a few moments just to acknowledge your precious human life and appreciate it. Ингээд өөрийнхөө олоод авсан төрсэн байж байгаа энэ хүний төрлийн эрдэнд хүний төрлөө гэдгийг нь хэсэг ажиглаа. Тэгээд эрдэнд хүний төрлийг олж авсан бол түүндээ баярлах, баясах сэтгэл төрүүлье. And although there's some 8 billion humans in this world, very, very few have what is called a precious human rebirth with those 8 freedoms and 10 richnesses. Хэдийгээр энэ дэлхий дээр те хүний төрлийг олж авсан 8 тэрбум гаруй хүмүүс байгаа хэдий ч тэдгээрээс дотроос энэ 18 зүйл 8 чөлөө 10 учрал нь бүрдээд эрдэнд хүний гэж хэлэгдэх энэ төрлийг олсон нь асар цөөхөн байдгаа гэж. And then tonight is an important topic, as they all are, but a very important topic and an important reflection. Otherwise, we might think, oh, it's okay if I don't practice. Dharma in this life, I will just finish doing these things, my education, my learning, whatever else it might be. I can do Dharma in my next life. We might think like this. За тэгвэл өнөө орой ингээд номыг сонсоод бясалгаж суугаа маань их ховтой юм байна гэж тийм ээ ховор олдох завшаа юм байна гэж бодроод ихгүй бол тэр одоо зүйлийн ховор гэдгийг нь ойлгохгүй юм бол бид нар үргэлж хойш тавьж байгаа тий. За би номыг дараа сургуулаа төгсчөхөд үлдээ. Энийг хийж дуусгачаад энэний дараа гэд ингээд хойш нь тавиад байдаг тий. And so this is very unwise thinking, because the precious human rebirth is extremely difficult to attain, and there's no certainty that we will get another one next time round. За тэгвэл энэ бол нэг тийм ухаалаг биш бодол байна гэж тий. Яг гэвэл энэ одоо төрлийг олно гэдэг бол асар бэрх хэцүү зүйл байдаг. Өөр нэг шалтгаан болвол дараагийн төрөл маань ахаад л биеийн төрлийг олоод авчихнаа гэж одоо бодоход тэгээд хэцүү байх нь тийм хэрэгтэй тохиолдоход бэрх. So if we do have such a thought, such thinking, then it's in our best interest to dispel that. За тэгвэл үргэлжтэй юм хойш тавих юм бодол орж ирж байгаа юм бол тэр айдлын бодлоос салахыг л хичээх хэрэгтэй юм шүү. And then in doing that, we can all take a moment just to determine that we will make the best use of our precious human rebirth for as long as we have it. За ингээд гол нь одоо байгаа энэ төрлийн хэрэг тусыг нь чатхын хэрээр гаргая л гэсэн ийм бодол төрөх ёстой юм. Thank you. Please relax. So there are certain causes of the precious human rebirth that we need to work very diligently to create in this life, just as we've done in previous lives. And so they're not necessarily easy to do
not necessarily easy for us to acquire those causes. За энэ хүний төрөл гэдэг чинь өөрийн гэсэн шалтгаантай байх нь байна, тийм үү? Тэгэхээр тэр шалтгааныг нь бүтээхийн тулд бид нар урдын төрлүүдтэй маш их шамдаж иржээ гэж тийм. Тэгээд тэр шалтгааныг бүтээхэд өөрөө бас тийм хялбархан ч биш юм байна, тийм. So without creating the necessary causes, we won't achieve the results that we want. This is the most basic aspect or principle of karma. За үлийн үрийн зам ёсоор бол хэлж байгаа шүү дээ, тэ. Шалтгаан байхгүй л үр дагавар нь гарахгүй гэж, тэ. And so the very fact that we have, if we think and have checked and we confirm that we have the precious human rebirth, the very fact we have it is that we did create incredible causes in our previous lives. За тэгвэл одоо үр дагавар нь болох эрдэнэ хүний төрөл ингээ бидэрт байж байгаа бол тэрний шалтгааныг урд бид нар бүтээжээ л гэсэн үг байна, тий. Тэр шалтгаан нь бол бүтээхэд тийм анмар хэлбэр бишээ гэсэн. Тэрийг бид нар шамдаад бүтээчихсэн байна гэсэн үг. And then when we realize how difficult it is to attain and to create these causes, then we begin to really appreciate what we did in the past. Amazing things that we did in the past. And we didn't just do them, we did them very well. We did them with a very good motivation in order to reap or have this result now. Тэгэхээр тэр бүтээхэд тэ хураахад хялбар биш байдаг тэр шалтгаан болгоныг бид нар одоо маш ихээр хэмжээж шамдаад хийчихсэн хураачихсан байх нь шүү дээ, тэ. Дээр нь зүгээр нэг одоо тэр буйныг хураачихсан юм биш. Бүр хэрэггүй ариунаар нь, тэ. Ингээд үлдчихсэн. Тэр шалтгаан бүгдийг нь хийчихсэн ийм байна гэж, тэ. And so we don't have time, unfortunately, to go into the topic in this particular course, the topic of karma. But if we have a basic understanding, or even greater than basic understanding, we will really begin to appreciate what we did in the past to have this opportunity, and we will be determined not to waste it. За үйл өөрийн тухай энэ хичээл дээр ярих хичээл сэдв биш, тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ та бүхэнд үйл өөрийн талаар буюу шалтгаан үр дагаврын талаар, зам ёсны талаар ямар л ойлголт ухаарл байдгүй, мэдлэг байдаггүй, тэрийг ингээд ашиглаад бодоод үзэхэд ч гэсэн бид нар энэ айдлын үр дагавар одоо амсахын тулд урд нь маш их хичээж шалтгааныг нь бүтээх хэрэгтэй болсон юм байна гэдгийг л тий сайн бодож үзээрэй л гэж байгаа шүү дээ. So in particular, we practiced generosity perfectly, very, very well anyway, if not perfectly, but very, very well. And we also practiced morality. And we avoided following wrong views. And then we overcame difficulties, which I hope to mention them very briefly tonight, but there's a lot of expansion, but I'll just make it very brief. So we overcame all of those in order to create the causes that we have now, or this result, this jewel that we have now. За тэгвэл ийм шалтгааныг одоо бүтээхийн тулд бид нар урд өглөгийг сайтар өгсөн байна гэж тий. За өглөгийн чандад бид нар хэдийнхэн хүрч амжаагүй байсан байгаа ч гэсэн урд төрөлтэй бол өглөгийг ариун гэхээр хэрэггүй ариунаар сайтар өгчсэн үр дагавар одоо гарч байна гэж тий. Дээр нь шагшаа бод буюу ёс зүй гэх сайтар сахисан байх нь тий. Тэгжээч хүний төрлийг олж авна гэдэг шүү дээ тий. Буруу үзэл төрүүлээгүй сэтгэлтэй. Буруу үзлийг хорж төвчж явсан байна. Маш олон одоо буруу нүгэл хэлэнцээс өөрөө төвчж ирсний үр дагавар байна гэж тийм. So Lama Zopa Rinpoche, in one of his many, many teachings, said that we could see the results of our lack of morality. There would not be a moment's laziness. Lack of morality. Lack of morality. If we could see the results of not living in pure morality. Цопор өмбөчл амт юу гэж айлдаг гэсэн гэхээр хэрвээ одоо шагшаа бод буюу ёс зүйг сахихгүй байгаа тий ёс зүйгүй амьдралын
үр дагаварт юу гардаг юм бэ гэдгийг хэрэг бид шууд харж чаддаг байсан бол тий нэг хоромж залхуурахгүйсэн гэж альцж байсан. And Rinpoche says that if we can really see those results, then nothing else would matter. We would be focused totally, intently on creating virtuous actions. Тэгэхээр тэр үр дагавар нь бидэрт одоо шууд мэддэг байсан бол бид нар бүхнийг хойш нь тавих юм байна л да. Ясвартууныг сахихаас өөр чухал юм бидэрт юу ч үлдэхгүй юм байна тий. Тэгэхээр тэгэл эгшин хорон болгоныг буйнд одоо шамтахад л зориулах байсан байна. So in the Buddha's teachings, in the path to enlightenment, then the Buddha taught many different levels of precepts or vows that we can take. We know we can take Genyan, from the lay vows. Then we can take the vows of ordination, Getsulmas or Getsuls and Gelongs, Bhikshunis. And then we can take the Bodhisattva vows and we can take the Tantric vows. So each level actually builds upon the discipline of morality. За бурхан багш бидэрт маш их олон төвшний одоо яс суртахууныг сахих сахил санварыг сургаж уламжилж үлдээсэн шүү дээ гэж те хамгийн наадах нь бол нөгөө you said the first beginning гэргитний сахил гэж байдаг тийм ээ гэргитэн хүн сахилж болдог сахилууд байж байгаа. Тэгэл тэрний дараа хуургын сахилууд байна. Тэгээд тарины бодисодвын сахил санвар гэл тий. Тэр олон төвшний сахил санварууд нэг дээрээ суурлаад тий. Ингээд цааш нь нөгөө ёс зүгээ улам сайхан сахаад явдаг ийм одоо санварууд байна. So it's quite common, I think, to say that many of us, when we have this opportunity, especially at the beginning, or any time in the beginning, like when you have the opportunity to take vows, then it can be sort of like scary, but also kind of exciting. And especially when you're in the presence of real gurus, real teachers, you feel very inspired and you feel, I'm determined to keep these vows, for the rest of my life. They're very, very strong. But as we go away and go into life, we realize that it requires a lot of mindfulness. It requires a lot of effort to even remember the vows and then to be able to keep them. But we're all, as I often say, we're all a work in progress. We all are trying, to change, and it takes time to change. За бид нар ямар сахил санварыг авахта хэдийгээр анханд нь одоо юу илээ гэж жоохон сүрдэж имиж байсан ч гэсэн нөгөө сахил өгж байгаа лам багш нарынхаа сүр хүчинд автаад тэгэл за би энэ сахилыг өстө насаараа үлдсэн хугацаанд амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд би сахинаа гэд гэх сэтгэлээр сахилуудыг авчдаг шүү дээ гэж тэр үедээ одоо чадна гэж бодоод авчдаг хэдий ч гэсэн яг ингээд нөгөө сахилаа сахиад явхлаар бол сахил гэдэг чинь өөрөөс маш их зориг зүрх эрч хүч дурдал санамсар олон юм шаарддаг юм байна гэдгийг одоо ойлгох нь байдгаа гэж. And then also there are many obstacles, many hindrances that can arise. And now in our world, we are in what's called one of the eons of the degenerate times. And in particular, it's often referred to as the quarrelling time, the time of much quarrelling. And we only have to sort of look around, even just in 2025, what's happened in our world so far and what is happening. We can see there are many, many distractions, many, because we have media, we have news, like instantly, many things happening. So it requires even more effort now to live in morality because of all of the distractions and the difficulties. So we need to be extra strong. But when we do keep a vow in degenerate times, or a precept or a promise, it has great strength because of the difficulty of the times. So don't be afraid that, I can't keep them. we can keep them, and they'll actually be more powerful. Quarreling means fighting. Fighting, arguing. Started already. Wow. Well, that's my reading and understanding, yes. We're in it. Certainly degenerate, yes. За тэгээд сахил санаар сахихад чинь бол маш их олон саад бэрхшээл элдв дотоорууд
тохиолддог шүү дээ гэж тий. Ялангуяа бидний энэ амьдарч байгаа цаг үе бол одоо нөгөө цөөн цаг тий бурхан багшаа айлцсан муу цаг гэдэг нь ирсэн. Муу цаг дотроо бол их хэрүүл тэмцлийн үе юм байна л та. Тэгээд 2025 он гараад удаачгүй байна тий. Энэ хооронд хэдхэн сарын дотор юу болоод өнгөрөв вэ? Дэлхийд дээр гэж харахад үл ойлголцох хэрүүл тэмцэл болох юм одоо асар их боллоо шүү дээ гэж тий. Дээр нь ялангуяа бидэрт энэ мэдээлэлүүд маш хурдан ирэх юм тий. Ялсал юу болоод байгааг сонсоод авчихлаар зэрэг болоод байгаа юм бүр ихч болоод байгаа юм шиг тий санагдах нь бас байна гэж тий. Гэхдээ хэдийн юм муу цаг байлаа ч гэсэн харин энэ муу цагт өөрийнхөө сахил санварыг сахиад авсан сахил санвар юу байна, ам тангараг юу байна тий. Тэрийг одоо маш сайхан ариунаар сахиж чадах юм бол илүү их буян хураадгаа гэдэг тий. Хэцүү цагт буян хураах боломж их байдаг гэж хэлдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр сахил аваад би сахиж чадах уу яах вэ гэж айснасаа илүү одоо сахиа гэсэн сэтгэл байх юм бол хураах буян их шүү гэж. And so then I'll just go briefly through some of the main difficulties that we face. And the first, in terms of like we need generosity, we need morality, we need not to follow our delusions, our negative emotions and wrong views. So I'm just going to go touch very briefly before we do the analytical meditation on this topic. So I'm just going to touch on some of the difficulties, starting with the difficulty of generosity. Those things that we need to do purely and well to be sure to get another precious human rebirth. За хүний ялангуяа эрдэнэ хүний төрлийг олохын тулд өглөг ариун их өгөх хэрэгтэй юм байна тий. Өглөгөөр олдох юм байна. Өглөг өгчээж олдох юм байна. За яс суртахуунтай, яс зүйтэй байж ээж хүний төрлийг олдох юм байна тий. Тэгээд одоо олон хилэнц нүглийг төвччээж одоо энэ төрлийг олдох юм байна. Ялангуяа буруу үзэл тэр нүглэлэнцийг төрүүлэхгүй байж гэсэн тий. Тэгэхээр энийг өргөлжлүүлээд би одоо юуг төвч хорих хэрэгтэй юм бэ гэдгийг дурдаа. Тэгээд дараа нь нөгөө шинжлэх бясалгалтай орно. And then the first one is the difficulty due to the lack of generosity. And of course, you might think, I'm being generous or I'm able to practice generosity. But if we check, honestly, what's our motivation? And then also generally in the world, there's a lot of emphasis now on material acquisitions. I mean, there has been for a long time, but I think it's increasing. And then many distractions. Maybe we have sort of an intention, we want to give, we want to be generous, but then, I want the new model of the iPhone, or I want the new, there's other things too that compete with our mind of generosity. So there are many challenges. And then sometimes there are people who kind of interrupt. Like if we're in a partnership, maybe, one wants to give and the other one says, no, we can't do that. So there's lots of, obstacles to being generous. За юу гэж хэлсэн бэ шүү. Ямар бэрхшээлүүдийг давж гарч ээж те. Тэгээд энэ нөгөө үлдэх хэвээр нөгөө хүний төрлийнхаа сайн шалтгааныг яаж үлдэх юм бэ гэдэг те. Олон саад бэрхшээлүүд тохиолдож олно гэсэн. Ялангуяа бидний энэ цаг бол маш их нөгөө түрүүн хэлсэн те. Цөөн цагаа гэж те. Дээр нь өглөгийг үлдъя гэхэд бидний энэ цаг чи эд үлэхт айгүйх анхаарал тавьдаг ийм цаг болсон юм шүү дээ те. Мөнгөтэй авах хэрэгтэй, байн бах хэрэгтэй гэдэг ийм ойлголтууд их байдаг ийм цаг бод. Тэгээд тэр үед иймэрхүү цаг үед бол за өглөг өгье гэх те. Өглөгийг ариун их үлдчихэж хүний төрлийг олж аавна гэсэн шүү дээ. Сайн эрдэнэ хүний төрлийг өглөг өгье гэтэл за хүнд өгөх юм байхгүй гэж бол те. Өөрт хоёрдугаарт өөр ямар саад гарч ирэх вэ гэхээр нэг хүнд юм өгчмөр байдаг гэтэл надад өөрт байл хэрэгтэй юм шүү. Тэг би нэг ийм авчмаар байгаа штэ. Ингэж тэрэнд би мөнгө хурааж байгаа штэ. Нэг хамгийн сүүлийн үеийн уц авчмаар байна штэ гэдэг юм уу. Тийм бодол орж ирээ та тий. Дээр нь хажуу ойрын хүмүүс бас нөлөөлж болно тий. Жишээлх юм бол гэр бүл дотор тий. Хоёулаа хүнд өглөг өгье гэдэг санаагүй байх юм бол нэгээ дэмжихэд бас хэцүү байх тийм ээ. And then actually to clarify that generosity is not necessarily about giving material things to others, but it's actually having the wish to give, to be generous. Having the wish is the most important.
За энд юуг тодруулах хэрэгтэй вэ гэвэл өглөг өгнөө гэдэг бол заавал хэн нэгэнд ингээд нэг юм мөнгө төгрөгээд материалын зүйл өгөөд хахилж байгаа юм биш шүү. Үгүй гэсэн сэтгэл байх хэрэгтэй. Хамгийн гол бусдад өгөх юмсан гэсэн тийм. Because people might be thinking, oh, heck, how am I going to be generous? Maybe struggling. Many people are struggling in these times, and maybe, it will spread more and more people don't have the wealth, the riches that perhaps, so easily to come by as in the past. And then people will think, oh, I can't create the cause for Precious Human Rebirth because I've got nothing to give or little to give. So maybe then worry. So no, just generating the wish is the most important part. Yeah? And here, I quite often talk about visualization. Visualizing when you hear or you see, that what people need, what animals need, what beings need, then in your mind you can visualize being able to offer exactly what they need for their life, for their welfare, for them to be happy and healthy. So just the visual is very, very powerful. За тэгэд би өглөг өгжөөч нэг дараа төрлөө эрдэнэ хүний төрлийг олж авна гэсэн шүү дээ. Гэтэл надад одоо бусдад өгөх юм байдаггүй яана гэж санаа зовоод иж болохгүй нахна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол ер нь бол цаг хэцүү гэдгийг дурдсан тийм учраас хүн болгонд магадгүй урдын адил тэр элбэг дэлбэг байдаг юм тийм элбэг дэлбэг байха болж байгаа энэ цаг ирж байна гэж тийм. Гэтэл энэ үед бид нар одоо ариун ихээр өглөг өгнө гэхлээр тийм хэцүү санагдаж бас болох юм тийм. Тэгвэл юу гэсэн сайн үгүй гэсэн хүсэл хамгийн гол нь байх хэрэгтэй юм аа гэж тийм. Сэтгэлээрээ өглөгийг дандаа үлдэж болно гэсэн шүү дээ тийм. Сэтгэлдээ бүтээгээд хорвогийн орчлонгийн амьтан болгон атгуулсан болгон төрөл болгоных нь амьтан болгонд юу хэрэгтэй байгаа тий тэр яавал тэд амар амгалан жаргалтай баймаар байна тэр өглөгийг би бүтэн өгч гин гэж ингэж сэтгэлдээ төсөлж бүтээж бас болох нь байна шүү дээ гэж тий тэр адилаар сэтгэлээрээ өглөг өгөх. So in order to create the cause, this particular cause for Precious Human Rebirth, we need a generous heart, we need a generous mind. So if we grow those, then don't be concerned if you don't have the material things to give. That's only one aspect of generosity. And the more important one is this heart and mind generosity, and also the practice of visualization. When you see people, and beings, just imagine that you can offer them exactly what they need. It's a very good practice for cultivating generosity. За тэгвэл бид нь бусдад хуваалцах бага байсан ч гэсэн тэгвэл би эрдэнэ хүний төрлийн шалтгааныг одоо бүтээж чадахгүй юм байна гэж айх шалтгаан алгаа гэж айх учрал алгатай. Ягаад гэвэл бид нар сэтгэл байвал үгүй гэсэн сэтгэл тэгээд чин сэтгэлийн сэтгэл зүрх байх юм бол тэгэл одоо сэтгэлээрээ л өглөг өгöd ахна шүү дээ бусдад. Хэрэгтэй шаардлагатай байгаа дутаж гачиж байгаа болгоныг нь би өгөөд аяа гэж сэтгэлээрээ бүтээгээд өгөөдэж болох нэ гэж тийм. And then another important aspect of generosity is reducing or eventually eliminating our clinging, our attachment to our possessions, to our things, maybe to people in our life, but particularly our possessions and our body, and also our merit. Sometimes we just want to do things just for my merit. We forget to share the opportunities with others. They also need and want to create merit. So not being selfish about, I'm going to do this virtuous action alone. I will do it. So share it. If other people want to join with you, share it. Let them also create merit. За өгөөмөр байхын тулд бид нар бас өөр нэг зүйл юу вэ гэхлээр өөрийнхөө харамын сэтгэлтэй одоо сэтгэлийг дарж сурах нь байна тий. Харам гэдэг бид нар эд өглөхтөө харам байдаг. Өөрийнхөө эд зүйлсд харам байдаг. Энэ биендээ харам байдаг тий. Бие одоо тоо зурлалдаал тий. Дээр нь буйдна харам байдаг. Хүмүүстэй за энэ буйныг би яаж хийж ганцаараа л хийчээ тий. Бусдаа хуваалцаад яхав энэ сайхан ямиг би өөрөө л үлдчихье гэдэг ингээд бод ягаад гэдэг хүмүүс бас байдаг шүү тий гэж тий. Тэгэхээр хуваалцж болох бүх юмыг л тий буйныг ч гэсэн бүгдээрээ хамтдаа сайхан олноор л хураа илтээ тий. Хуваалцж болох бүх юмаа сайхан хуваалцъя гэдэг л тийм нэг
сэтгэлэл байх хэрэгтэй байна. Тэ яг ингээд өгөөд идэвхтэй зүйл өгөх нь бол өглөгийн нэг л хэсэг шүү дээ гэж. So then always remembering, checking the motivation when you have the generous thought or you want to be generous in giving something or simply having this wish, check your motivation. That's always key. And then what pollutes our wish and our actions of generosity are what we call the 8 worldly dharmas, especially where we want to be kind of seen as, oh, I'm a very good person, I'm a very generous person. We're after reputation, we're after fame, and we also have this wish for comfort for oneself. So this pollutes our giving. За өглөг өгөө сайхан өгөөмөр байя гэж бодохын ард ямар бодлоо яагаад өглөг өгж ийн гэдгээ үргэлж харж байгаарай гэж тэ. Тэгэхээр бидний нөгөө өглөгийн сайхан үеийн маань хэртүүлээд байдаг юм болохоор нөгөө ертөнцийн 8 ном байж байгаа шүү дээ тэ. Би бусдад нэг өгөөмөр хүн болоо харагдчихъя. Намайг ямар сайхан өглөгч ингэж хэлэх байх гэж гэдэг юм уу тийм үү? Эсвэл ол золоод авчи нэг өгөөд ол золоод авчи тэ. Нэр хүнд олоод авчи гэдэг юм уу? Тийм сэтгэлээр хэртүүлээгүй зэ гэдгээ хажаарай. Then one other thing to be really aware of, checking for, is that when we give, whether, especially if we're giving material things or we're maybe giving the service, we're doing something, is like we're not expecting something in return. I'll give that very expensive thing because then they will give me an even more precious or expensive item or thing. Yeah, we have to. It's a sneaky mind, a very tricky mind. We don't even. Oh no, I don't do that. But when we check carefully, actually, maybe there's a hint of what will I get back. So be careful for that one. За тэгээд бусдад өгье гэсэн сэтгэл төрөөд өгөөмөр байх үедээ дандаа миний сэтгэл яг ямар учраас ингэж өгж байгаа вүлээ гэдгээ дандаа ажиж байгаарэ гэж чинь тий. Заримдаа бид нарт энэ хүнд нэг үнтэй цайтай сайхан юм өргөчи. Яг тэгэл буцаад би энэс ч илүү юм олоод авах байхаа гэдэг те. Над энэс илүү юм одоо эргээд ирэх байх гэдэг. Ийм бодол агуулад юм одоо өглөг өгөх нь байна те. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг л байн харж явах нь маш чухал байна те. Өмөр байгаагийн тань ард таны сэтэл юу байна вэ гэдэг. So then moving on to the next difficulty, because of anger and other delusions. So here, these plague our mind. We're all possessors of these delusions. And then they block our chances of attaining a precious human rebirth. And the very worst of them all is anger. За эрдэнэ хүний төрлийг болох шалтгааныг бүтээхэд гардаг одоо бэрхшээлүүд гэхэлэр тэрэнд тохиолдолд саад болох бэрхшээл бол мэдээж биднээс нөгөө сванисууд тий уур тэргүүтэн сванисууд. And again, Lama Zopa Rinpoche says, it's no exaggeration to say that one moment of anger destroys eons of virtue. And this creates the cause for us to go to what we call the lower realms, or to much more suffering experiences than we have here in the human realm. Цопор бүчил амтай хэлээд байгаа шүү дээ. Номонд нэгхэн игшний уур хідэн галвын одоо олон галвын буйныг шатаач барчдаг шүү гэж хэлж байгаа бол энэ бол хэтрүүлсэн хэрэг огтхонч биш шүү гэж Rinpoche хэлээд байгаа тийм. Тэгээд тэр нэг игшний одоо уур чинь бидрийг муу төрөлд тамийн төрөлд унгаад тэгээд тамийнхаа төрөлд олон галвыг зовж өнгөрөх ийм шалтгаан болчдөг тийм. And then even a little anger, just, a tiny moment of anger, or just what you think is just a little bit of irritation, but it's definitely anger. Maybe you're not expressing it in that way, but even that destroys eons of virtue. The positive imprints in our mind stream, it is so, so destructive. За уур хорсол гэдэг ямар айхтар хөнөөлтөй сэтгэл байт юм бэ гэдгийн жишээ бол энэ шүү дээ гэж тий. Одоо нэг богинохон хугацаанд хэдэн ихшин хоромд магадгүй нөгөө ууралж байгаагаа гаргаж хэлээгүй байж болно тийм үү. Гаргаагүй байж болно. Гэхдээ дотор ингээд цухалдаад, бухимдаад, хорсоод байсан байж бол тий. Тэр дотор төрж байгаа хорсол хүртэл хүнд ч харуулаагүй, гаргаагүй, яачгүй, ямар ч үйлдэлгүй байсан ч гэсэн тэр хүртэл нөгөө хураасан олон галваар арай гэж хураасан сайн буйныг барчдаг, шатаачдаг.
And then, of course, there's jealousy, there's resentment, there's pride, there's intolerance, there's many other negative emotional states. But any of these are like you can think of as a pollution for you to really cultivate, the correct practices. Really interferes. За тэгэл бусад нисанасууд байж байгаа ш нөгөө омог бардам сая юу гэжэлсэн те атаачтөө гэл те ахтар нисанасууд тэр чи ерөөсө бүгдээрээ л нөгөө бидний дараагийн эрдэнэ сайн хүний төрлийг олохын нэг буян хураагаа шалтгааныг нь бүтээх гэтэл тэрийг мань хэртүүлээд байдаг зүйлс бол энэ нисанасууд байна гэж те. Most importantly, it won't allow us to actually attain that which we want, a precious human rebirth, in order to continue in our spiritual journey. Тэгээд тэдний хор нөлөөр гэдэг чинь нөлөөгөр нь сайн төрлийг олж авч чадахгүй нэ тийм эрдэнэ хүний сайн төрлийг олж авахгүй бол нөгөө номын мөрд ахиж дэвшил маань байхгүй болчих тийм. And then the last difficulty I'll mention very briefly before the meditation here is difficulty because of wrong views. За бяцлаглаа эхлэхээс өмнө сайн дотооруудаас нэг том зүйлийг дурдъя тэр бол бидний буруу үзэл байдаг. So this is definitely another barrier, another block to us being able to create the right causes for precious human rebirth. And so, for example, it might be like denying karma, which is actually not a Buddhist law. This is a universal law of cause and effect. Denying rebirth, denying the truth of all phenomena, that there's nothing inherently existing. So, this gets sort of deeper and deeper, but any of these kind of truths that the Buddha taught, and it doesn't mean that you have to have a realization or you have to fully understand it, but you at least keep an open mind. Right now, of course, it's difficult for us to grasp everything, but just park it to the side and think, well, if the Buddha taught this and many other people have practiced and also attained these realizations, then there must be some truth. Right now, I'm not sure, but I will keep my mind open. This is much healthier than saying, no, that can't be proven. I don't believe that. That is a big block to our development and creating the right causes for human rebirth. За буруу үзэл сэтгэл тавих юм бол бидний нөгөө нэг хийж байгаа үлдэж байгаа бүхэн маань хэрэггүй ариун болж чадахгүй байх нь шүү дээ тий. Эрдэнэ хүний сайн төрлийн шалтгаан болж чадахгүй болчих нь айхтар том саат дотор бол буруу үзэл байдгаа гэж тий. Буруу үзэл гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр бурхан багшийн айлдсан сургаалуудыг энэ худлаа гэж хэлэх тий. Жишээлх юм бол үлийн өрөө сургаал нам байна тий. Шалтгаан үр дагавар. Энэ шалтгаан үр дагаврын жам ёс гэдэг бол зөвхөн бурхны шишний зүйл биш шүү дээ тий. Энэ ерөөсөө нийт олон энэ хорвогийн жам ёс байж байгаа тий. Шалтгаан байл үр дагавар нь гарт юм аа гэдэг тий. Гэтэл энэ жам ёсыг үгүй тийм байдаггүй. Үлийн өр гэж юу байдаг юм тий. Эсвэл төрлүүд үргэлжилдэг тий. Хойд урд төрлүүд байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх тийм байхгүй байх гэж. Өөр бурхан багшийн юмс хэрхэн оршдог юм бэ гэдгийг үннийг айлтсан зөндөө олон сургаалууд байж байгаа тий. Тэр үнний сургаалуудыг энэ хүлээн зөвшөөрөхгүй байх энэ тийм биш ээ, энэ тийм байх учиргүй гэх мэт. Тэгэхээр энэ мэдээжэр бид нар одоо үннийг бүрэн таньчиж чадаагүй тий. Яг өөрсдөө онож мэдчиж чадаагүй учраас шууд үгүйсгэх хэрэггүй юм биш үү л гэж хэлж байгаа тий. Гэгэрцэн оюунаас гарсан үннийг биднэрт хэлээд ахт чинь өөрөө тэрийг ойлгож ухаарч мэдгүй төдийгөр энэ тийм байх ёсгүй гэж хэлэх бол тэрхий үгүйсгэсэн хэрэг биш үү гэж тий. Ядаж бид нар юу гэж бодох вэ тий? Ийм гэгэрсэн оюунаас гарсан үннийг би ойлгохтлоо, ухаартлаа бодож үзье. Анхаарч сонсё тий. Юу гэдгийг бол бодож үзье гэж бодож болно шүү дээ тий. Тэгэх юм бол шууд буруу үзэл болчихгүй байх нь шүү тий. Okay, so that's very brief, and I didn't really go into the morality, but I mentioned that a little bit at the beginning. But they are topics that could be explored more in topics of karma. Also, later, after maybe mid-May, I'd like to do another maybe 6-week course on dealing with negative emotions, because as we can see, this is a very, very important aspect of our training, our mind training, is to
understand the emotions, negative emotions and positive emotions, but especially negative, and know how to deal with them skillfully, and to give ourselves the best chance to create the right causes for precious human rebirth. And that involves also morality. За шгшабатын талаар энэ хичээл дээр нэг хайхтар би гүнзгийрүүлж амжихгүй нэ гэж байна те. Түрүүн хичээлийн өмнө бол нэг сахил санаарын талаар зүйлэг тэн дээр дурдаад өнгөрлөө. За тэгээд 5 сард би Нисванисыг хэрхэн дарах вэ, амьрлуулах вэ гэдэг сэдвээр хичээл орё гэж бодож байгаа. Тэр хичээл бол яхааргүй ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй холбогдно тий. Тэгэхээр ёс зүй гэдэг чинь эргээд бидний эрдэнэ сайн хүний төрөл учраас сэтгэлээ яаж одоо хэрхэн Нисванисаас ангижруулах тухай бол тэр хичээл дээр илүү нарийн дурдъя. And the very last point to mention before meditation is that we need to do like very sincere dedications. You know, when we set that good motivation at the beginning of our activities, and whether it's Dharma classes or in our everyday lives, then we need to dedicate very well. This protects the positive imprints from being destroyed by negative emotions. We need also to make stainless prayers. Please, to dedicate your merits, to pray that may I attain the precious human rebirth again and again until enlightenment. So this very sincere prayer is also a very important cause for attaining this life, precious human rebirth. За тэгээд эрдэнэ түүний төрлийг олохын шалтгаанууд юу ах вэ гэдгийг дурдаад байна те. Тэр шалтгаануудыг нь бүтээхэд ямар саад дотор гарч болох вэ гэд ингээд ярьж байна те. Тэгэхээр шалтгаануудынхаа нэг нь бол нөгөө буйнаас андаа зориулж ах, зөв зориулга хийж ах те. Тэгэхээр түрүүн сэтлээ байн харж байгаарэ гэсэн шүү дээ. Ямар сэтлэр үлдээд байна вэ гэдгээ те. Тэгээд буйнаа зориулах. Тэгээд тэр буйнаа зориулга өрөөл гэдэг дээр хэрэггүй ариун ерөөл сайн тавих болвол одоо эрдэнэ түүний төрлийг олохын нэг шалтгаан юм шүү гэж тэ. Тэгэхээр ямар нэгэн буян сайн үлийг үлдчихээ тэрнийхээ дараа төрөл болгондоо эрдэнэ сайн хүний төрлөөс үл хагацах болтугай гэж тэ. Өөрийгөө тэ. Тим ерөөлийг сайн тавьж явах хэрэгтэй гэж. Okay. So we're going to do the analytical meditation now on this particular topic, and I would encourage you just to stretch your legs if you need to, just a bit of a rest and then go into the meditation posture. За ингээд нэг төрхөн завсарлаа та нар би хажилыг гаргаж хөл гараа сонгох хэрэгтэй байна уу? Тэгээд нэг шинжлэх бясалгалд орё. If you're feeling a bit sleepy, maybe you want to open your eyes and just take a few deep breaths. Get some extra oxygen. Windows open, yeah. Нойр хурч нозорж ойл сайхан хэдэн удаа гүнзгий амьсгал авч гаргаарай тий. Халуун байл цонхоо онголгоорой. Not very hot, no? Not so hot tonight, yeah. Feels cooler. Yeah? And so far no phones have rung, so I'm presuming everybody's switched on silent or turned them off, so thank you for that. Тэр оцснуудаа унтраачсан, дууг нь унтраачсан байх те. Дуурахгүй байна, баярлалаа. Okay, so when you're ready, please feel grounded through the buttocks connecting with the cushion, the surface beneath you, lifting your spine tall and open, let those shoulders relax away from the ears and let them be level. Доор суудал дээрээ тэгшин суугаад тэгээд нуруугаа доороосоо эхлээд дээш нь сайхан цэглээ, цэг шулуун барий, хоёр мөрөө сул тэгш тавиарай. And curving your arms a little out from the body so the air can circulate around you. Resting your right hand inside your left, thumbs touching, back of the hands resting in the lap. Хоёр гараа тохоогоороо баг зэрэг нуглаад биедээ наалгүйгээр дууруулж тавиад хоёр алгаа дэш нь харуулаад зүүн гар дээрээ баруунаа тавиад эрхий хуруугаа хүрэлцүүлээд гараа өр дээрээ сул тавья. And checking the position of your head, the crown is sitting above the spine, just tucking the chin in a little towards your throat so the back of your neck opens. Толгойн орой нурууны үе-нүдтэй нэг шууманд байхаар буюу толгойгоо баг зэрэг бүхрийлгөөд тэгээд шилэн хүзүүгээ сунгаарай. And consciously relax your face and take 3 deep breaths. Нүрээ суллая.
Тэгээд 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. And allowing the breathing to return to normal. За ингэж өртөхөөрөө амьсгалъя. So in this meditation, we're going to explore some of the reasons for understanding that a precious human life is rare and difficult to attain. За энэ удаагийн амьсгалаар энэ эрдэнэт хүний төрөл гэдгийг олоход бэрх бөгөөд ховор юм аа гэж үзэж байгаагийн шалтгаанууд юу байна вэ гэдгийг шинжилье. So this type of meditation, analytical, is like an inner study session when you hear certain information and you think about it in relation to your own life in particular, not other people's lives, but your life. Шинжиллийн бяцлаглыг хийхдээ хийж байгаа нь бол нэг өөрийн дотоодод маш одоо ямар нэгэн сэдвийг хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд судалж шинжилж үзэж байна гэсэн үг тий. Тэгэхээр багшийн хэлсэн юм зүйлийг өөрийнхөө дотор өөрийнхөө мэддэг зүйлтэй сайхан харьцуулаад бодоод шинжилээд үзнэ гэсэн үг тий. Тэгэхээр өөрийн амьдрал дээр өөрийн мэддэг зүйлстэй өөр бусдын амьдрал хамаагүй шүү. So then the first reason is in terms of the causes. What causes a precious human life? За олоход бэрх юм аа гэдэг нь бол эхэнд нь бол шалтгааныхын тухайд байна. Having heard a very brief explanation tonight, you can at least think for a few moments about how a precious human life is the result of numerous causes. Өнөөдөр хичээлдэр дурдсан зүйлсийг санаад эрдэнэт хүний төрлийг олно гэдэг бол ямар олон шалтгаан бүрэлдэж байж болдог одоо бүрэлддэг зүйл вэ гэдгийг санацгаая. And the very fact that we now have such a life indicates that we've created those causes in past lives. Тэгэхээр одоо бид нар яг одоо энэ төрлийг авч чаад ингэ сууж байна тий эрдэнэт хүний төрлийг олцсон байна. Тэгэхээр энэ юу гэлж байна вэ гэхээр урд бид шалтгааныг нь бүтээжээ гэдгийг харуулж байна. It's not like Buddha or God or somebody else, a higher being, gave this opportunity to us. We did the work. So really try to feel that sense of, wow, how responsible I must have been. Энэ төрлийг биднэрт эзэн тэнгэр юм уу одоо ирэхэд эзэн гадна талын их хүчтэй ямар нэгэн зүйл биднэрт өгчхөөгүй байх нь шүү дээ тий. Өөрөө шалтгааныг нь бүтээгээд тэгээд үр дагаврыг нь одоо эдэлж байгаа байна гэж тий. Тэгэхээр энийг ингээд бодоод шалтгаан үр дагавар хоёрыг холбоод бодоод үзэхлээр шалтгааныг нь ямар одоо их шин бүрэн сэтгэлээрээ хариуцлагатайгаар бүтээсэн байх вэ гэдгээ бодоор. And then the main cause is ethical conduct. Энэ төрлийн гол шалтгаан бол шагшаа бод гэсэн. Refraining from negative actions such as the 10 non-virtues. Энэ бол 10 хар нүгэл хилэнцгийг төвчж ирчээ гэсэн үг байна. Killing, stealing, sexual misconduct of the body. Биеэр үлдэх, амьтны аим авах, хулгай хийх, буруу хорцлыг төвчсөн байна. And of the speech, we've refrained from lying,
from divisive speech, from harsh speech, and from gossip. Хэлээр үлдэх, худал хэлэх, ширүүн үг өгүүлэх, бусдын хов жив ярих, чалчаа үг хэлэх гэдэг эдгээрийг төвчиж ирсэн байна. And then from the mind, we've refrained from covetousness, we've refrained from malicious thought and wrong views. Сэтгэлээрээ хомхой сэтгэлийг төвчсөн байна, хорлох сэтгэлийг төвчсөн байна, буруу үзлийг төвчж ирсэн байна. And then whatever precepts or vows we took in our previous lives, we actually were able to keep them. Өртөрлүүдээ ямар л сахил санваар ам тангараг авсан тэр бүхнийг унагалгүй, доройтуулалгүй сахиж иржээ гэсэн үг. Such a beneficial practice, such a strength, and from that we created much virtuous karma. Тэр эдлийн буян сайн бүхэнд асар ихээр шамдаж ирсний үрд буйныг ихээр хураажээ гэж. And this is a nice opportunity to take a few moments to rejoice. Think how wonderful, how amazing, how wonderful. Тэгэхээр энэ үнэхээр баясаж баярлууштай зүйлс байна гэж ямар сайхан юм бэ. Энэ бүхнийг хурааж шалтгааныг нь бүтээж чадчихээ. Ямар сайхан юм гэж бодоор. Now move your focus into this present life. Reflect on how you're creating these causes in your present life. Are you doing that? Are you able to? In terms of ethical conduct. За тэгвэл одоо энэ амьдралаа бүгдээрээ ажиллаж үзье те. Саяны дурдсан шагшаабадаг сахих ёс зүг сахих тэр дурдсан зүйлсийг яг одоо би хийж чадж байгаа юу, үйлдэж чадж байгаа юу гэж те. Тэгвэл би дараагийн эрдэнэ сайн төрлийнхаа шалтгааныг бүтээж гин үү үгүй юу гэдгээ шинжилье. And then, other causes for a precious human life include practicing generosity, patience, joyful effort. Цаавар шалтгаанууд бол өгөөмөр байх тийм үү? Хүлцэнгүй, төвчээртэй байх, хичээнгүй байх гэдгээр байж байгаа. Concentration and wisdom, as well as praying to attain a precious human life in the future. Тян бэлэг бэлгүүнийг үлдэх тэгээд дараагийн эрдэнэ сайн төрлийг төлөө хэрэгүүс энд дайрун ерөөлийг тавих байна. And you can ask yourself a question. Who do you know presently in this life who are creating such causes? За тэгвэл өөрөөсөө асууцгаатай энэ айдлыг бүтээж байгаа яг энэ шалтгаануудыг нь үлдэж чадж байгаа тийм хүмүүнийг би мэдэх үү гэж. It's quite likely that it's our gurus and our real teachers, people we look up to in society who have this kind of very ethical conduct, all of these good qualities. We look to them as role models. За тэгвэл ингээ бодоод үзэхлээр мэдээж бидний ламгч нар эстетс те ёс суртахууныг хэрэггүй хариунаар сайхан сахидаг гэж бидний хардаг, үлгэрлэж дуурайхыг хүсдэг тэр хүмүүс байж байгаа.
it's not that we're checking on others, we're actually bringing to mind as a source of inspiration that if they can do it, then why can't I do it? And then we check, are we creating those causes? Are we making efforts? За энэ бол бусдыг одоо яаж ийн вэ гэд нэг ингээд шалгах гээд байгаа юм биш ээ гэж тий. Тэгэхээр бусдууд энэ найдлыг одоо бүтээж чадчихад би яагаад чадахгүй байх вүлээ гэдгийг тийм сэтгэл төрүүлэхийн тухайтай юм шүү гэж тий. Харин одоо би яг тэр одоо шалтгаан болсон, сайн шалтгаан болсон бүхнийг бүтээж чадаж байна уу, үгүй юу гэдгээ л өөр дээрээ шалгах. And so then the second reason of why the precious human rebirth is so rare, so difficult to attain, is using the logic of numbers of beings in this world. За энэ эрдэнд хүний төрлийг олоход бэрх болоод ховор юм байна гэдгийг одоо сая шалтгааных нь үднэс үзлээ те. Одоо бол тооных нь үднэс шинжилж үзье. And so, for example, we can check the rarity of the precious human rebirth by comparing the numbers of humans to the numbers of the animal population, and especially here in Mongolia. So few people, so many animals. And they're the ones that we can see. So many other creatures we can't see. За жишээлх юм бол эрдэнэ хүний төрлийг олоход хэцүү юм байна. Бэрх юм байна гэдгийг атгуулсан амьтны тоотой харьцуулж бодож үзэж болно шүү дээ гэж тий. Хүний төрөлтэй байгааг адуулсан төрөлтэй. За адуулсан төрлөө зөвхөн Монгол орнд гэж бодлоо та тий. Адуулсан амьтнаа хүнээс хамаагүй олон байдаг үстэй гэтэл бидний харж байгаа тоолж чаддаг адуулсан тэр шүү дээ тий. Харахгүй байгаа, тоолж чадахгүй байгаа тийм адуулсан гэтэл тоо томшгүй болно шүү дээ. So in focusing on Mongolia, for those of you who were born here, it's like a miracle. How come you got the precious, or you got a human life even, you know? And then you got a precious human life, and you consider how many animals there are. Энэ Монгол орноо хүний төрөл аваад зогсохгүй эрдэнэ хүний төрлийг аваад төрчихсөн байна гэд бодглохлоор тэр олон тоо томшгүй хадгуулсантай зүүрлэхэл юм болвол ядаж тэдэнтэй зүүрлэхэд л энэ ямар их хувьтай юм бэ гэж бодогдохоор байгаа үстэй. And then, of course, if we expand our checking to the world, we know that there are approximately 8 billion humans. And that sort of sounds like a lot, but actually compared to the other mammals, the birds, the fish, the reptiles, the insects, and so on, it's a very small number of humans. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүний тоог 8 тэрбум гаруй гэхлээр зэрэг их олон юм шиг санагддаг тий. Гэтэл тэгвэл далай тэнгист амьдарч байгаа нөгөө хөвлөөр явагчтай ямар сүүн тэжээлтэн гэл нөгөө олон гадуусан амьтны тоотой харьцуулаад үзэх юм бол 8 тэрбум чи юу ч шүү дээ гэж бага тоо. So, of course, it would be, I can imagine, it seems like it would be impossible to count all of these other creatures just in the animal realm, leave alone the other two lower realms. But then there was one researcher, his estimate, I think it was a he, estimated 20 quintillion. So I don't actually know what a quintillion is, but it sounds like an immeasurable number of beings. Number of animals in this world. Just in the animal realm.
not counting the predators and the hell beings. За энэ бид нар энэ дэлхий дээр байгаа адуусан амьтны тоог гаргаж боломжгүй байх гэтэл нэг эрдэмтэн гаргасан юм байна л та. Тэр нь болохоор 20 quintillion гэдэг тоог нэ тэр нь хичнээн тэгч байдгийг мэдэхгүй юм байна те. Тэгэхээр тийм тооны адуусан амьтан энэ дэлхий дээр амьдардаг гэсэн тийм тоо баргацаа тоо байлгүй те. Гэтэл бид нар зөвхөн энэ дэлхийн тухай яриад байна шүү дээ те. Адуусын төрлийн тухай л яриад байна шүү дээ те. Гэтэл нөгөө хоёр дорд өөр бусад дордмоо заяа байж байгаа шүү дээ. Тэнд тэр төрөл аваад төрсэн амьтны тоог бол гаргахын аргагүй шүү дээ. And then according to the Buddhist tradition, it says that there are even more hungry ghosts, like the predator realms built, than animals. And then there are more hell beings than hungry ghosts. So it gets greater number going down. За бурхан шинд юу гэж үздэг вэ гэхээр төрөл нь доошлох тусмаа тэр тухайн төрлийн амьтныхын тоо нэгсдэгэ гэх юм байна те. Жишээ нь адуулсан амьтны тооноос бэрдийн төрөлтний тоо нь илүү байх нь те. Бэрдийн төрлөөс тамийн төрөлтний тоо нь илүү байх нь те. Төрөл доошлох тусмаа тоо нэгсээд идэг. So this is not some kind of fear tactic, but this is actually a way for us to really get an accurate sense of how the human life, even just the human life, is so rare. And then the precious human life is even more rare. За энэ бол нэг айлгах гэдэг арга шүү гэж тэ. Тэгэхээр энэ нөгөө тоогоор нь харьцуулаад үзэхээр л за эрдэнэт хүний төрөл гэж дуртахгүй зүгээр хүний төрөл гэж авахад л тооны хувьд та нар мадлын онол гэж мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тооны хувьд л гэхэд ямар хэцүү юм бэ гэдгийг л харуулад байгаа юм тий. За тэгээ тэрэн дотроо эрдэнэт хүний төрлийг авсан нь бүр асар ховор бөгөөд авахд бэрхээ гэдэг байгаа шүү дээ. So the third and final reason in this particular reflection is by way of an example. And here we're going to draw a story from the Buddha. It's like an analogy to illustrate the difficulty of obtaining a precious human rebirth, a precious human body. За өнөөдрийн энэ шинжлэлийн бясалгалд бол бид нар эрдэнэт хүний төрлийг олоход бэрх болоод ховор гэдгэрийг үлгэрийн үүднээс шинжилж үзье гэж тийм. Тэгэхээр энэ дээр бурхан багш бидэнд юугаар үлгэрлэж энэ төрлийг олно гэдэг ямар бэрх болохыг юугаар үлгэрлэж альцсан бэ гэдгийг нь татъя. So maybe many of you have heard this particular story, but it never hurts for us to reflect again to show, the rarity and how difficult it is. So in this particular story, I'll just say the very first part, imagine a man threw, so they say a yoke, but I often think of, that golden ring. That's how it was first told to me, a golden ring. And of course, it's got one hole here, into the ocean. За энэ үлгэрлэж жишээлж байгаа энэ түүхийг та нар өмнө олонтой сонссон байж болно гэж тийм. Гэхдээ дахин шинжилээд эргэцүүлээд үзэхэд илүүтэхгүй юм шүү гэж тийм. За энэ бурхан багшийн айлцсан үлгэрт юу гэж гардаг вэ гэхэлэр одоо далай дотор нэг алтан цагирга хөвж явах юм байна л та. And so then there were strong winds coming from all directions, from the east, the west, the north and the south, are blowing, and this ring is moving according to the winds all over the place, not staying in one place. За тэгээд энэ зүг болгоноос одоо салхи шуурга гараад игдээд л те урдаас хойноос зүүнээс баруунаас салхилаад тэр алтан цагирга бол нэг газараа байна гэж байхгүй шүү дээ. Үргэлжлэж тийш нүүж явах юм байна тийм ээ. Хөвч явах юм байна. And so then the Buddha said, suppose there was a blind turtle that came up
once at the end of each century came to the ocean's surface of the ocean. За тэгээд бурхан багш юу гэсэн гэхэлэр тэр далайн ёроолд нэг сохор яст мэлхийн амьдардаг. Тэр мэлхий 100 жилд нэг удаа далайн одоо юун дээр толгоогоо гаргаж ирт юм байна л та гадаргуу дээр. So then the Buddha asked the monk, or monks, I think there were a few, that would it be possible for the blind turtle to put his neck into that golden ring with one hole in it? За тэгээд бурхан багшийн одоо үлгэрлсэн жишээгээ дурдж байхдаа өөрийн хуургуудаас асуусан байна тий. За тэгвэл энэ далайн гадаргуу дээр хөвж яваа алтан цагиргыг оноод 100 жилд нэг удаа толгоогоо дээш нь цохуулгахдаа яг тэр цагиргаар толгоогоо гаргаад ирэх тийм боломж хэр байна вэ гэж. And so the monks replied to the Buddha that the blind turtle possibly could put his head through that golden ring, but after a very long period of time. You can imagine the difficulties. За тэгвэл хуургууд нь тэр далайн гадаргуу дээр хөөж яваа алтан цагирга нь толгой нь одоо яг цагиргыг оноод толгоогоо цохуулгаж болох тийм боломж бол байна тэр яст мэлхийн. Гэхдээ маш их урт удаан хугацааны цаг хугацаа орох юм байна гэж хэлсэн. And so as we conclude the meditation, the purpose of contemplating these points is not for us to feel anxious or hopeless, but rather to feel incredibly joyful that the life we have right now is extremely precious. More precious than any money, any gold, any wealth that we could possibly acquire. За энэ бяцлаглыг хийхин учир нь бол бидрийг хайлгаж түгшээ жимэх гэсэн тий. Ямар ч та найдваргүй итгэл найдвар алга гэж бодох гэсэн учраас шүү гэж тий. Харин түүний оронд өөртөө байгаа юмдаа баярлаж баясахын тухайд тийж байгаа бяцлал шүү гэж тий. Тэгээд энэ амьдрал олсон энэ хүний төрөл маань ямар ч алт эрдэнэс мөнгө төрхтэй харьцуулшгүй юм байна гэж тий. Тэр бүхнээс хамаагүй л үнэтэй юм байна. So even if we had all the wealth that's available in this world, we can't buy enlightenment. Энэ бол орвоо ертөнцийн хамаг алт эрдэнэс байлаа гэд бид нар гэгэрлийг худалдаж авч чадахгүй шүү дээ. Reminding ourselves that enlightenment is the freedom from every kind of dissatisfaction, every kind of suffering, and the perfection of every good quality, to be able to abide in this state of clarity and complete happiness forever. Гэгэрэл гэдэг чинь юу вэ гэдгээ эргээд нэг санацгайтай. Тэгвэл гэгэрлийн хутаг гэдэг тэнд одоо олчглаар зэрэг хутагт төрчихээр сэтгэлд өчүүхэн төдийч зовлон бэрхшээл байхгүй болно гэдэг ашиг. Гин бүхнээс хацаад зовлон бэрхшээл, сэтгэл үл ханах, зовних зэрэг одоо бүхэн арилнаа гэдэг тий. Харин үргэлжийн амар амгалан, тайван, саруул гэгэн оюунтай байна гэж байгаа тий. Эртэн бүхнэр дүүрэн. And more than that, we would be perfectly qualified. We would have all of the skills, all of the realizations, all the seeing to be able to lead all of the suffering other sentient beings away from samsara, away from suffering to the same state. How wonderful. Өөрөө тэгвэл тэр адилын амгалан төрөө зогсохгүй амтан нэг бүрийг амгалан төтлөх бүх зүйлс өөрт бүрдэн гэдэг аашуутай урам мэргэн арга
эд хүч тэргүүтэн бүхий л одоо эрдэм болгон өөртөө бүрдээд ирнэ, бүрдчих. Тэгэхээр амтан болгоныг бас амгаланд хөтлж чаднаа гэж байна. Тэр одоо юутай гайхамшигтай сайхан бэ? And this enlightenment can be attained, the precious human life that we have now. Тэгвэл тэр гэгэрлийн утга бод утга гэдэгт бид нар одоо байгаа эрдэнэт хүний төрлөөр хүрч болтгийм байна гэж. So of course how we live our life is entirely up to us. За бид нар энэ амьдралыг хэрхэн өнгөрөөх вэ, туулах вэ гэдэг бидний өөрийн гарт байна. We can choose to spend our life in meaningless pursuits, or use it to do what is positive and beneficial, and refrain from what is negative and harmful. This is our choice. За энэ амьдралыг ямар ч утга учиргүй, хэрэг тусгүй дэмий хийх болсон юмны хойноос хөөцөлцөөр өнгөрөөж болно, тий? Энэ бас бидний нэг сонголт байж болно. Харин энэ төрлийг хэрэг тустай, буянтай, сайн сайхан зүйлийн төлөө тэр зүйлийг сэтгэлдээ төрүүлэхийн тулд тий муу бүхнээс хортой нүгэл хилэнцэт зүйлийг төвчхийн тухайтад зорж бас өнгөрөөж болно гэж. So if you feel inclined, or you already are, and want to strengthen that inclination towards the meaningful and the beneficial life, then right now, let's just spend a few moments allowing our resolve, our determination to strengthen. I think I will use this precious human rebirth in this way for my benefit and for the benefit of all sentient beings. За тэгвэл энэ амьдралыг би хэрэг тусыг нь гаргахын тухайтад тий утга учиртай зөв зөвтэй өнгөрүүлье гэж нэг ийм бодол өөртөө орж иж явах юм бол энийг өөртөө бүр нэг баттай шийдвэр олгоод өөртөө сайхан шийдэж аваарэ гэж тий тэрний үг гэхлээр зэрэг би энэ амьдралыг өөртөө болоод өөрөө л бусдад тустай байхын тухайтад хэрэг тусыг нь гаргая гэж. And then we can finish with a dedication, recalling the motivation we set at the beginning. And sincerely dedicating our attendance, our participation, the effort we made to come, to be here, to listen, to meditate. Dedicate all this virtue to the fulfillment of your motivation. Өнөөдрийн хичээлд оролцохын тулд намайг сонсож, санаж бясалгахын тухайтад өөрөөсөө гаргасан хичээл шамдал юу байгаа, сэтгэлд хүрсэн сайн буйны үр хөрөнгө юу вэ? Тэр бүхний үрд таны энд зорж ирсэн хэрэг болгон бүтэх болтугай гэж зориулъя. And dedicate that we may be inspired by the Buddha's teachings, presentation, this particular aspect, the precious human life, and that we may be able to overcome all obstacles, such as laziness and not knowing what our purpose is, overcoming all, so that we can utilize this life in the highest, most beneficial way, and always make stainless prayers to attain precious human rebirth again and again. За
Бурхан багшийн сургасан энэ Эрдэнэт хүний сургаал гэдэг энэ сургаал намайг сонссны буйнаар бидний энэ одоо төрлийнхөө хэрэг тусыг гаргахад ямар л саад дотор байна. Тэр бүгд арилах болтугай гэж. Ялангуяа залхуу хойрог байх, амьдралынхаа утга учир, зорилгыг тодорхойлж чадахгүй байх, тэргүүтэн саад дотор бүхэн бүрэн арилаад энэ төрлийн хэрэг тусыг дээдээр гаргах болтугай. Ингээд энэ төрлийн хураасан сайн буян бүхнийг үргэлжид дараагийн сайн Эрдэнэт хүний төрлийн тухайд зориулах болтугай. And we can dedicate and pray for the long and stable life of His Holiness the Dalai Lama, to all other precious gurus, and that their holy wishes can be quickly and perfectly actualized. Бидний хураасан сайн буян бүхний шимээр дээрхийн гинтэн Далай Лама болон бусад бүхий л эхэстэй Ислам багш нарын үлмий бат оршоод амьтны тусад тавьсан ерөөл болон тэрчлэн бүтэх болтугай. And we dedicate for the very swift return of Kyabje Lamba Sopa Pishe, our precious teacher and guide. За бидний хураасан буйны шимээр бидний одоо гэгэрлийн мөр төгтлөгч лам багш Цапорын бүчил амтан өтөр түргэн эргэн залрах болтугай. And we can dedicate finally for the dispelling of all suffering in this world, and that all beings in this world will come to know their true nature, come to be able to realize enlightenment as quickly as possible. Сайн буян бүхний шимээр энэ дэлхийн ертөнцийн болж байгаа ойлтов дайн самун бүхэн зовлон бэрхшээл бүхэн өтөр түргэн амьрлаад амтэн бүхэн өөрийн сэтгэлийн уг мөн чанар юу юм бэ гэдгийг таньж мэдснээр амгалангийн хотох түргэнээ хүрэх болтугай. And may we ourselves never be separated from the precious bodhicitta thought motivation. За бид бодийн тэрний сэтгэлээс хизээдүүл хагацах болтугай. So thank you very much, Mashik Braitla. That brings our very short course to an end. I hope that you have found some inspiration, some useful information, and that you will be able to do some more reflections based on what you've been able to learn or remember, or what kind of made sense for you. За энэ ажил энэ сэдв маань богинохон байлаа тий 3 удаагийн хичээл тий гэхдээ та бүхэнд бас нэг бодож эргцүүлж тунгааж үзэх юм өгсөн болов гэж найдаж байна. Тэгээ энийг сайхан цааш нь дэлгэрүүлээрэй, уншаарай, бодоорой, шинжилээрэй гэж хэрэг тусыг нь гаргаарай. And I think our schedule for April was posted today, or was going to be. Yeah, I think so. Yeah. So look out for our upcoming program. Geshe-la will be back. So the second week in April. Anyway, it's all on the schedule, but I will be away for a couple of weeks now, and then we will start back with the Discovering Buddhism program. And 21st of April, the Monday 21st of April, on the spiritual teacher, the importance of the spiritual teacher, and how to choose a teacher, how to behave with a teacher, from the teacher's side behavior and student's side behavior. That's a very quick synopsis. Дөрөвдүгээр сарын 2 манайх өнөөдөр нөгөө юун дээр Facebook хуудсан дээр тавьж ах шиг байлаа. Тэгээд гişин хичээлүүд эхэлнэ. Нөгөө төв үзлийн түлхүүр гээд хосон чанарын тухай ном яваад байгаа штэ гişтэй. Тэрийг үргэлжлүүлнэ гэсэн. За 4 сард бас тарны ёсны нөгөө мэддэггүй бурхны бясалгал гээд бас сайхан номууд явах юм шиг байлаа. Тэгэхээр гэлмээ огш болохоор нэг 2-7 хоногийн хугацаагаар гадагшаа яваад тэгээд
20th is the Monday. 4 сарын 20-ны өдрөөс даваа гарагийн хичээл үргэлжлээд орно. Даваа гарагийн хичээлүүд дээр гэлмэх шүү явъя. Багшийг шүтэх ёсны талаар явъя гэж байна тий. Багшийг шүтнэ гэж юу гэсэн үг юм бэ? Багш нь ямар эрдэмтэй ах хэвтэй юм бэ? Шавь нь ямар эрдэмтэй ах хэвтэй юм бэ? Тэргүүтнийг ярилццгаая. And then we'll have the yoga classes again, just to mention that. This next 6-week course begins on the 18th of April, Friday evenings. It is in English only. You need to register for that. You can do so at the reception if you're interested. For Punjab's benefit. Манайд нэг хата йога хичээлүүд явдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр йога хичээлүүд орчуулгагүй яваад байгаа. Зөвхөн англи хэл дээр. Манай хас төлбөртэй байдаг ганц хичээл. Тэгээ 6 удаагийн нэг юм курс 4 сарын 18-ны баасан гаргаас эхлэх юм байна. Тэгэхээр тэр хата йог бүртгүүлэх хүмүүс бол манай жижигүрт reception-д очиод бүртгүүлээ. And we'll have our 2 meditations on Wednesday this week. Энэ 7 хоногийн лав гаргийн 2 бясалгал, өдрийн орой 2 бясалгал хоёлаа явдгаараа явна. Тэгээд дараа нь 2 удаа гэх тасрах нь байна. So thank you. That's the end of the commercials. Be well, be happy. Thank you. Баярлалаа.